Hello, good morning, friends. आवाज येतोय? Am I audible? Good morning, sir. Okay. Good Screen one. share is it visible? I have replied that the screen is visible. Okay. Yesterday we were discussing about the units. We have discussed that the units can be basic or fundamental units. Means the units of fundamental quantities, length, mass, and time. Which are those units? Meter, kg, and second. These are the fundamental units. In addition, temperature can be considered as a fundamental quantity, and its unit can be considered as a fundamental unit. And the second type of unit is derived units, means the physical quantities which are obtained or derived mathematically using formula from length, mass, and time. थोडक्यात लेंथ, मास, टाइम आणि फार तर टेम्परेचर म्हणा. Apart from this, all the other physical quantities are derived quantities. We discussed the velocity is distance traveled per unit time. So it is a derived quantity. Acceleration, it is also derived quantity, rate of change of velocity. Unit of acceleration is meter per second square. Unit of velocity is meter per second. Means meter and second. These are the fundamental units, and units of velocity or acceleration are derived from it. We came up to this much discussion. Okay, and towards the end of the lecture, we were discussing about how to write the units. I think it was understood by you. We'll proceed now. There are different types of systems for, sorry, there are different types of systems for representation of units. Okay, SI units is international system units, and you told some other system, that is MKS or CGS or FPS. Okay, can you tell me the full form of this? MKS system full form माहित असेल आपल्याला. The way of giving your answers is through chat box, so that everyone will be able to give your answer. MKS, what is the full form of MKS? What is the full form of CGS? What is the full form of FPS? These are the different systems of units. MKS is meter kilogram second. Okay, CGS is, what is CGS? Centimeter
gram second, correct. And FPS is foot, pound, and second. Very good, very good, very good. You are really good in basics. I must appreciate it. Okay. Yesterday we discussed one more thing. When we are using the SI system of units, then second should be represented as S, capital S. Okay. And in other systems, second is represented as SEC. हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे आपण वापरणारे system of units SI, so second should always be represented as S only. ठीक है. Now there is a small task for you. I hope you are ready with notebook and pen. Okay, read the question which is given in bold type. What is that question? It is for you. Read the question. Obtain the derived units of following quantities in terms of basic units. म्हणजे आपण आता खाली जी लिस्ट दिलेली आहे ती क्वांटिटी 5 क्वांटिटी कुठल्या कुठल्या वेलोसिटी, ॲक्सिलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वेट, एक 5-6 क्वांटिटी आहेत. यांचे युनिट्स आपल्याला ऑब्टेन करायचे आहेत. कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये? बेसिक युनिट्सच्या फॉर्मॅटमध्ये. आता क्वेश्चन क्लिअर करून घ्या, खालच्यासारखं नको आपल्याला. बेसिक युनिट्स आपल्याला माहिती आहेत कुठले कुठले? मीटर, केजी अँड सेकंड. या बेसिक युनिटच्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला या क्वांटिटीचे युनिट मिळवायचे आहेत. ओके, टू बिगिन विथ सिंपल एक्झाम्पल. व्हेलॉसिटी युनिट इज मीटर पर सेकंड. Out of this, meter is a basic unit, second is also a basic unit. Correct. Then acceleration, the unit is meter per second square. Once again, meter is a fundamental unit or basic unit, second is also a basic unit. Similarly, momentum. Now your task is starting. Tell the unit of momentum in terms of basic units. I hope you have understood the question. मोमेंटमचे युनिट आपल्याला सांगायचं आहे बेसिक युनिटच्या फॉर्मॅटमध्ये. बेसिक युनिट्स कुठले आहेत? केजी, मीटर अँड सेकंड. या तिघांच्या स्वरूपात तुम्हाला मोमेंटमचे युनिट सांगायचे आहे. What about others? Only 2-3 answers have come. Meter square per second, how it is possible for? प्रश्न लक्षात घ्या. मोमेंटमचं युनिट आपल्याला पाहिजे एसआय युनिट्स मध्ये आणि कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये? बेसिक युनिटच्या फॉर्मॅटमध्ये, म्हणजे केजी, मीटर आणि सेकंड या तिघांच्या फॉर्मॅटमध्ये मोमेंटमचं युनिट पाहिजे. Okay, so to begin with, we have start with the definition of momentum. Definition of momentum is mass into velocity. Okay, unit of mass is kg, unit of velocity is meter per second. या दोघांचं काय? It is a simple multiplication. So kg into meter per second, mass into velocity. Kg meter per second is the unit of velocity. Okay, similarly, now this question is over. Momentum हा विषय आपण थांबूया आता. Okay, obtain the unit of force in terms of basic units. That is next question for you. No, I must say sorry to you. एक गोष्ट लक्षात घ्या बाळांनो, एक शिक्षक म्हणून तुम्हाला सांगतोय,
आपण प्रश्न व्यवस्थित ऐकत नाही. फोर्स युनिट न्यूटन इथे स्क्रीनवरतीच मी दिलंय ना, ते मिळवायचंय कसं, इन टर्म्स ऑफ बेसिक युनिट्स, के जी, मीटर आणि सेकंद या स्वरूपात सांगायचं. Unit of force in terms of basic units. Correct. I think most of the answers are correct. थोडेसे confusion होऊ शकते कधी कधी, but most of the answers are correct. Okay. So by definition, force is mass into acceleration. The unit of mass is kg. The unit of acceleration is meter per second square. M into A. kg into meter per second square. And here the combination आहे kg meter per second square. It is called as Newton. Is it correct? What about weight? The unit of weight and force, are they same or different? Unit of weight and force, are they same or different? They must be same. Very good, because weight is basically the gravitational force acting on the body. So unit of force and weight should be same. Okay, next question. Can you express energy, the unit of energy, in terms of basic units? Next task is express the unit of energy and work. आणखी एक ऍड करूया, unit of work and energy. In terms of basic units. Correct. Roll number 60, Adarsh. No. Again confused with the same question. प्रत्येक वेळी क्वेश्चन रिपीट करायची गरज नाही बाळांनो. जूल हे आपण दिलेलं नाव आहे, बरोबर आहे ना? पण जूलला जर तुम्हाला एक्सप्रेस करायचं असेल बेसिक युनिट्स मध्ये, कोणकोणत्या, केजी, मीटर अँड सेकंड, याच्यामध्ये एक्सप्रेस करायचं आपल्याला. So by definition, you must know that the unit of work and energy, they are one and the same. 1 joule is equal to 1 Newton. How it is possible? No. Just rethink about the definition. Okay, definition आठवा work ची आणि force ची. That is my suggestion. Okay, so by definition, work is, how it is defined, force into displacement. बरोबर आहे. फोर्स युनिट काय, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बेसिक युनिट्स मध्ये न्यूटन नाव हे त्याचं पॉप्युलर नेम आहे, बरोबर आहे का? पण वर्कच्या बेसिक युनिट्स मध्ये काय युनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. फोर्स त्याला इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, लेंथ, त्याचं युनिट काय असेल, मीटर. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय मीटर, म्हणजे केजी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. This is the answer given by most of the students, which is right. Okay, this was just a basic exercise to revise the basics, and the discussion of prerequisites is over. ज्या ज्या गोष्टी आपण रिवाइज करणं आवश्यक होतं ते झालेलं आहे आपलं, बरोबर आहे. ओके, विल कंटिन्यू विथ द सिलेबस नाव. आर यू लिसनिंग? बेसिक्सची रिव्हिजन होती, ती आपली संपलेली आहे. आता आपण सुरू करतोय ॲट ॲक्च्युअल सिलेबस. ओके, वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट द फोर्स. इनिशियल
लेक्चर्स मध्ये आपण इंट्रोडक्शन पाहिलं होतं, बरोबर आहे. तर ते आपण आता ॲज अ सिलेबस रिपीट करतोय. ओके, सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टँड इज टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम्स. Okay, we know that force is a physical quantity or an agency which changes or tries to change the condition of a body. एखादी बॉडी रेस्ट मध्ये असेल तर त्याला मोशन मध्ये आणणं किंवा मोशन मधल्या बॉडीला रेस्ट मध्ये आणणं. ओके, हे कोणाचं काम आहे? इट इज द टास्क ऑफ अ फोर्स. इट कॅन बी डन बाय युजिंग अ फोर्स. So force is an agency which changes or tries to change the condition of a body. Okay, बेसिक्स माहिती आपल्याला फोर्सचे, तरी पण रिवाइज करूया. फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोर्स वी शुड डिस्क्राइब मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स. बरोबर आहे. तो 10 न्यूटन आहे, 100 न्यूटन आहे, 50 न्यूटन आहे, हे सांगावं लागेल आपल्याला. नेक्स्ट वी शुड स्पेसिफाय द direction of the force. Okay, one more thing we have to discuss is point of application, and in addition पुढे जे आपण सगळं शिकणार आहे त्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचं आहे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, सो फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्स वी शुड डिस्क्राइब मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. बरोबर आहे. वेक्टर असल्यामुळे मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज डायरेक्शन. आणि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन साठी अजून काय लागेल? ॲट विच पॉइंट इट इज अप्लाइड. हा एखादा समजा मी ऑब्जेक्ट घेतला तर मी कोणत्या पॉइंटला, समजा इथं अप्लाय केला, बरोबर आहे. पण फक्त पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन सांगून चालेल का? नाही. मग मी ह्या बॉडीला परपेंडिक्युलर फोर्स अप्लाय करतोय का, इन्क्लाइंड करतोय किंवा विशिष्ट अँगल मध्ये करतोय का, त्यामुळे डायरेक्शन पण सांगायला. आर यू गेटिंग? सो द फोर्स कॅन बी डिस्क्राइब्ड बाय युजिंग मॅग्निट्यूड, direction, point of application and direction of the force. This will completely describe a force. Different types of force system जे आपल्याला माहिती आहे ते मी दाखवतो. The force can be classification provided. Must tell you we have discussed it initially. This is just a kind of revision. So characteristics of a force are magnitude, direction, line of action and point of application. This thing we have discussed. Shall I continue? आठवतं सर्वांना? Okay. Now how we classify a force? तर सिंगल फोर्स असेल तर आपण त्याला सिम्पली डिस्क्राइब करणार आहे फोर्स. And if there are multiple forces, more than one force, it is called as force system. Force system means more than one force. So the basic classification is the forces can be coplanar or नॉन कोप्लेनर. फोर्सेस जे असतील ते एकाच प्लेन मध्ये असतील or more than one plane. For example, I told you consider one plane or ground, बरोबर आहे, किंवा वॉल असेल हे किंवा पेपर असेल तर हे एका प्लेन मध्ये ऍक्ट होणारे फोर्सेस, दे आर कोप्लेनर फोर्सेस. when the forces act in more than one plane, समजा हे दोन प्लेन आपण घेतले अशा पद्धतीनं, या प्लेन मध्ये काय फोर्सेस आहेत, या प्लेन मध्ये काय फोर्सेस आहेत. So these forces will be non-coplanar. When there is not a single plane or when there are more than planes which can contain all the forces, फोर्स सिस्टीम कसे असेल? नॉन कोप्लेनर. एकाच प्लेन मध्ये फोर्सेस कंटेन होत असतील तर कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम, आणि एकापेक्षा जास्त प्लेन मध्ये जर फोर्सेस कंटेन होत असतील तर सिस्टीम असेल नॉन कोप्लेनर. हे बेसिक जिओमेट्रिकल टर्म्स आपल्याला माहिती आहे, पूर्वी पण डिस्कस केले. ओके, now title of the chapter is resultant of coplanar forces. So the classification on right hand side you will not forget about it. तर कोप्लेनर फोर्स सिस्टीमचे परत आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो. कसं क्लासिफिकेशन करता येईल बघा? कनकरंट फोर्स सिस्टीम और नॉन कनकरंट. हे आपण डिस्कस केलेलं इंट्रोडक्शन. कनकरंट मीन्स ऑल द फोर्सेस विल पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सर्वचे सर्व फोर्सेस जर एकाच पॉइंट मधून पास होत असतील तर त्या सिस्टीमला म्हणतात कनकरंट फोर्स सिस्टीम. व्हेन ऑल द फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इट इज नॉन कनकरंट फोर्स सिस्टीम. सर्वचे सर्व फोर्सेस जर एका पॉइंट मधून जात नसतील तर त्याला म्हणायचं नॉन कनकरंट. सेकंड वे टू क्लासिफाय द सिस्टीम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम, इज whether the forces are collinear or non-collinear.
म्हणजे फोर्सेसची लाईन ऑफ ऍक्शन, समजा तुम्ही 3 फोर्सेस घेतले बरोबर आहे, त्यांची लाईन ऑफ ऍक्शन जर सेम असेल, ते जर एकाच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती जर ऍक्ट होत असतील, दॅट विल बी कोलिनियर फोर्स सिस्टीम. इफ द लाईन ऑफ ऍक्शन इज डिफरंट फॉर डिफरंट फोर्सेस, दे आर नॉन कोलिनियर. Third way to classify the coplanar force system is whether the forces are parallel or non-parallel. Forces एकमेकांना parallel असेल तर parallel force system, simple एकदम. If they are not parallel, the force system will be non-parallel. Now the parallel force system can be classified into one more time. Bottom ला शेवटचा block बघा. The parallel force system can be classified as like parallel system or unlike parallel system. ठीक आहे, 2 पॅरलल फोर्सेस आहेत आणि त्याची डायरेक्शन जर सेमच असेल, इट विल बी लाईक पॅरलल. लाईक पॅरलल म्हणजे काय, दे आर हॅव्हिंग द सेम डायरेक्शन. समजा 2 फोर्सेस असे पॅरलल आहेत, बट देअर लाईन ऑफ ऍक्शन इज अपोजिट टू इच अदर. फोर्सेस कसे बघा, पॅरलल आहेत, लाईन ऑफ ऍक्शन कसे, अपोजिट टू इच अदर. They are called as unlike parallel force system. Okay. Now revision in the form of diagrams. एकदा शांतपणे बघा. बघायचं म्हणजे नुसतं बघून इकडे तिकडे नाही. फोर्सेसच्या डायरेक्शन पहा. फोर्सेस सगळे कोप्लेनर आहेत, 1-2 ठिकाणी नॉन कोप्लेनर दाखवले फक्त. फिगरचं डिस्क्रिप्शन आणि वरचे डायग्राम हे कोरिलेट करा. आय एम गिव्हिंग यू 1 or 2 minutes. स्क्रीन झूम करून पहा, काय प्रॉब्लेम असेल तर. I hope you are observing the figures. You are trying to correlate the diagram and its description. Okay, in a broad way, I'll tell you. Column wise बघा. First column and second column. What is common to all the 6 figures in column 1 and 2? कॉलम 1 मधल्या 3 फिगर, कॉलम 2 मधल्या 3 फिगर, यांच्यामध्ये काय कॉमन आहे? प्लीज रिप्लाय इन चॅट बॉक्स. What is common to the 6 figures in column 1 and 2? Column is vertical lines. So in all, totally 9 diagrams are shown to you. What is common in the 6 figures which are in column 1 and 2?
Correct. So all the figures or all the force systems shown in column 1, पहिला कॉलम हा आणि दुसरा कॉलम, दे आर कोप्लेनर. म्हणजे हे सर्व फोर्सेस जे आहेत दे आर कोप्लेनर, जे एकाच कागदावरती किंवा जमिनीवरती किंवा भिंतीवरती जे फोर्सेस लाय होऊ शकतात असे ते फोर्सेस आहेत. ठीक आहे. सो कन्सिडर हिअर, आय होप द एरो इज विजिबल टू यू, पॉइंटर विजिबल आहे तुम्हाला. दिस इज कनकरंट फोर्स सिस्टम. All the forces pass through this single point. Non-concurrent force system, जिथं arrow दिसतो तिथं बघा. So all these forces cannot pass through a single point. एकाच पॉइंट मधून हे जाऊ शकत नाही. This is collinear force system. The line of action of two forces is one and the same. दोन्ही फोर्सेसची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती सेम आहे. कोलिनियर फोर्सेस आहे. In the next diagram, arrowच्या ठिकाणी पहा, there are three forces. Okay, they are non-collinear. एकाच पॉइंट मधून पास होतात पण ते कसे आहेत, नॉन कोलिनियर. एकाच लाईन मध्ये तिन्ही फोर्सेस नाहीत पण ते कसे आहेत, कनकरंट आहेत. दे आर पासिंग थ्रू दिस सिंगल पॉइंट. ओके, ही डायग्राम बघा. ऑल द फोर्सेस आर parallel and the line of action of all the forces is same. Therefore this is like parallel force system. आणि या डायग्राम मध्ये बघा डावीकडच्या, forces are parallel to each other but the line of action is not same for all. सर्वांची line of action same नाही. Therefore it is unlike parallel force system. इथं डिस्क्रिप्शन नसेल तर तुमच्या लक्षात येते. हे आहे अनलाइक पॅरलल. पॅरलल फोर्सेस डायरेक्शन वेगवेगळे, इथं पॅरलल फोर्सेसचे डायरेक्शन इट इज वन अँड द सेम. दुसरं दिस इज लाईक पॅरलल. नाउ द रिमेनिंग थ्री फिगर्स in the last column, they are non-coplanar. Okay, so here the forces are parallel to each other but there is not a single plane which can contain all the forces. या सर्व फोर्सेसला कंटेन करणारं एक प्लेन किंवा एक कागद असू शकत नाही. म्हणून आहेत parallel but non-coplanar forces. Here these are non-coplanar forces but pass through a single point. Therefore non-coplanar concurrent. And last one is non-coplanar non-concurrent. Figure number 6 and 1 are coplanar. तुम्हाला सांगितली या तीन फिगर आणि या तीन फिगर सर्व कोप्लेनर आहेत. Okay, it was discussed initially. Now we'll move a little bit. I hope you are comfortable. Are you comfortable? सर्वांना रिवाइज झालेलं आहे सगळं, बरोबर आहे. It was basically a revision of the things which were known to you. Okay, very interesting point. First read it, then I will explain it. Principle of transmissibility of forces. Seven minutes are there. You can comfortably complete this point. मी काय करतो बघा, तुम्हाला वाचायला सांगतो. म्हणजे when you read the things, up to what extent you can understand. कारण हा नवीन पॉईंट आहे, त्याच्यामध्ये बेसिक्स मला वाटत नाही 11वी-12वी शिकला असेल तुम्ही हा पॉईंट.
Now read the point, principle or law of transmissibility of forces. Okay, I'll tell the importance of examples. बरोबर आहे. आता मी तुम्हाला आधी लॉ सांगत नाही, आधी एक्झाम्पल सांगतो आणि देन यू रीड द स्टेटमेंट. ओके, एक साधं उदाहरण बघा, मराठीत सांगतो सर्वांना समजायसाठी. आपण दरवाजे पाहतो, दरवाजाला हँडल असतात. ऑफिसमध्ये वगैरे आपण जर गेलो कुठले तर दरवाजाला हँडल असतात, बरोबर आहे. तर दोन्ही हँडल, एक आतल्या साईडला असतात दरवाजाचं, एक बाहेरचे असतं, बरोबर आहे. आणि त्या हँडलच्या शेजारी किंवा खालच्या बाजूला असतं पुल आणि पुश. एका साईडला पुल लिहिलेलं असेल, एका बाजूला पुश लिहिलं असेल. समजा दरवाजा आतमध्ये उघडतोय तर आतल्या साईडला हँडलच्या खाली काय लिहिलं असेल, पुल लिहिलं असेल. आपण दरवाजा ओढतो आणि उघडतो. आणि तोच दरवाजा आपण बाहेरच्या साईडला पाहिलं तर ते हँडल साधारण एकाच लोकेशनला असतात, अपोजिट साईडला. बाहेरनं पुशले असतं, आपण बाहेरनं ढकलतो आणि दरवाजा उघडतो. ठीक आहे. तर दोन्ही ठिकाणी बघा, दरवाजा पुल करणं असेल किंवा पुश करणं असेल, या दोन्ही प्रोसेसमध्ये सेम काय असेल हो? तर सेम असेल लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स. ज्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती आपण हे करतो, फोर्स अप्लाय करतो, ती लाईन ऑफ ऍक्शन सेम असेल. तुम्ही ओढा किंवा ढकला, साधारण त्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती आपण फोर्स अप्लाय करतो. येस ऑर नो? आर यू गेटिंग? करेक्ट. नेक्स्ट, हे दरवाजाचं एक्झाम्पल तुम्ही बघितलं. ठीक आहे, दोन छोटे छोटे डायग्राम दाखवले, बरोबर आहे. तर प्रिन्सिपल ऑर लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस आपल्याला काय सांगतो बघा. तर आधी मराठीत सांगतो, नंतर स्टेटमेंट वाचा. तर एखाद्या बॉडीवरती एखादा फोर्स ऍक्ट होतोय. ठीक आहे, ही समजा बॉडी आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही याला असं पुश करताय. ठीक आहे, असं. ठीक आहे. तर जर तुम्ही लाईन ऑफ ऍक्शन सेम ठेवली आणि तो जो पुशिंग फोर्स आहे तो जर तुम्ही पुलिंग मध्ये कन्वर्ट केला, म्हणजे इकडून असं ओढताय, फोर्स काय काय सेम ठेवलं बघा, मॅग्निट्यूड सेम ठेवलंय पुश करताना असं. आणि हाच फोर्स मी काय केला, उचलला आणि त्याच्याऐवजी इकडे शिफ्ट केला असा. जो आता कशामध्ये कन्वर्ट झाला, पुल मध्ये कन्वर्ट झाला. तर कॉन्स्टंट काय ठेवले, लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स सेम ठेवली आणि मॅग्निट्यूड सेम ठेवलं. तर या केसमध्ये काय होणार आहे, तर त्या फोर्सवरचा बॉडीवरती होणारा जो इफेक्ट आहे तो कसा असेल, अनचेंज्ड असेल. काय सांगतो बघा, एक फोर्स आहे, तो बॉडीला पुश करतोय, ही ओरिजिनल वर्किंग कंडिशन आहे. ठीक आहे. आता आपण काय केलं, हा जो फोर्स आहे त्याचं मॅग्निट्यूड सेम ठेवलं, लाईन ऑफ ऍक्शन सेम ठेवली. ठीक आहे. आणि दुसऱ्या कंडिशन मध्ये काय करतोय, हा जो पुशिंग फोर्स आहे तो पुलिंग मध्ये, म्हणजे आता इकडं ओढतोय आपण बॉडीला. तर दोन्ही केसमध्ये त्या फोर्सचा बॉडीवरती होणारा इफेक्ट जो असेल तो सेम असेल. ठीक आहे. आता या डायग्राम मध्ये या. ठीक आहे. देअर इज वन रिजिड बॉडी, रेड कलर मध्ये दाखवले. फोर्स एफ इज ऍक्टिंग ऍट पॉइंट ए. फोर्स एफ जो आहे हा कुठं ऍक्ट होतोय, इट इज ऍक्टिंग ऍट पॉइंट ए. दिस इज द इनिशियल कंडिशन ऑफ द बॉडी, ऍक्च्युअल वर्किंग कंडिशन मध्ये आहे. ठीक आहे. आता आपण इमॅजिन काय करतोय बघा, की हा जो फोर्स आहे एफ, त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन दिसते तुम्हाला, स्ट्रेट लाईन एक वाली मोठी. त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन आपण सेम ठेवली, बरोबर. फोर्सची डायरेक्शन पण सेम ठेवली आणि फोर्सचं मॅग्निट्यूड पण सेम ठेवलं. म्हणजे इथं जो फोर्स आहे तो आपण उचलला. सध्या फोर्स कोणत्या कंडिशन मध्ये हो, पुशिंग कंडिशन मध्ये. इथं एरो तुम्हाला दिसतोय, बरोबर का, माऊसचा एरो दिसतोय. तर सध्या इथं असणार फोर्स कसा आहे, पुश करणार फोर्स आहे. हाच फोर्स आपण उचलला आणि इथं आणून ठेवला नवीन कंडिशनला. फोर्स आता कुठे अप्लाय केला, इट इज अप्लाइड ऍट पॉइंट बी. सर्वांनी रोल नंबर टाका प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये, बी ह्या ठिकाणी आणला. ठीक आहे. राहू द्या गडबड नको,
समजून घ्या, पुढच्या लेक्चरला अटेंडन्स घेता येईल. ए ह्या ठिकाणी अप्लाय केलं फोर्स जो आहे आता बी ह्या पॉईंटला अप्लाय केला. फोर्सची डायरेक्शन ऑफ ऍक्टिंग सेम केली, ठीक आहे, आणि लाईन ऑफ ऍक्शन सेम ठेवलं, मॅग्निट्यूड सेम ठेवलं. मला वाटतं 1-2 मिनिट आपल्याला परत कंटिन्यू करावं लागेल. 1 मिनिट समजेल का नाही माहित नाही. ओके, मीटिंग ज्यावेळी एंड होईल त्यावेळी पुन्हा रिजॉईन करायचं 2-3 मिनिटासाठी. सध्या फक्त आता डायग्रामच ऑब्झर्व करा, रिजॉईन करा मीटिंग संपल्यानंतर 1-2 मिनिटासाठी. ओके, पण आता डिस्कशन केलं तर ते निम्म्यातच राहील. प्लीज पुट युअर नंबर इन चॅट बॉक्स. मीटिंग एंड होईल, लगेच रिजॉईन करायचं आहे आणि हा पॉईंट मी कंप्लीट करेन. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द इन्स्ट्रक्शन. वेळ खूपच कमी आहे. अटेंडन्सला चॅट बॉक्समध्ये रिजॉईन करा आणि हा पॉईंट मी कंप्लीट करतो. निमिट सोडणं बरोबर नाही. प्लीज पुट युअर नंबर इन चॅट बॉक्स. विसरू नका, 2-3 वेळा सांगतो मी.